हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। आज ओडिया क्लास रे आम मैंने आलोचना करवा आम डीएससी पेपर 3 रो पद्य साहित्य थिबा जगन्नाथ जनाण विषय। यही जगन्नाथ जनाण पद्यटीर लेखक होउछन्ति कवि सूर्य बलदेव रथ। तो कवि सूर्य बलदेव रथ ओडिया रीतिजुगर शेष पर्यायर जड़े यशस्वी काव्यशिल्पी थिले। कवि सूर्य बलदेव रथ 1799 मसीह श्रीपंचमी तिथि रे गंजाम जिलार बड़खेमुंडी ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम थिला उज्ज्वल रथ और तांकर जेजेबापांको नाम थिला त्रिपुरारी होता। वर्तमान आमे जगन्नाथ जनाण पद्यांशटीर विषय प्रवेश उपर आलोचना करिबा। ओडिया रीतिजुगर शेष पर्यायर जो शिल्पी साधक माने काव्य कविता रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्धिशाली कर जाइथिले सेमानंको मध्यरु कवि सूर्य बलदेव रथ होउछन्ति अग्रगण्य। से तत्कालीन काव्यधारा को अवलंबन पूर्वक काव्य रचना करने संगे संगे चौपदी, चंपू, भजन और जनाण भली क्षुद्र कविता गुड़िक रचना करथिले। कवि सूर्य बलदेव रथंक कविता गुड़िक मध्यरु आलोच्य जगन्नाथ जनाण होउछि एक श्रेष्ठ रचना। वस्तुतः से तत्कालीन कवि माने रचना करथिबा जनाण आंगिक को ग्रहण करी एही कविताटी रचना करिसंति। ओडिशार विभिन्न कवि महाप्रभु जगन्नाथंकु केंद्र करी जो कविता गुड़िक रचना करिसंति ता मध्यरु संचित कविताटी बहुल भाव में आदृति लाभ करिथिबा एक कविता। कारण एही कवितार कवि प्रभु जगन्नाथंक अलौकिक महिमा संपर्क में वर्णना करने संगे संगे स्वकीय भक्तिर पराकाष्ठा को मध्य प्रदर्शन करिसंति। से जगन्नाथंक भक्ति संपूर्ण रूपे तन्मय विल्वल होई आपणर आत्मसमर्पण भाव को प्रभुंक निकट में प्रकाश करिसंति। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में महाप्रभु पादपद्म तले आत्मसमर्पण होउछि श्रेष्ठतम भक्तिर परिचायक बोली कहुए। आलोच्य कवितार से चिंताधारार अम्लान परिचय रही। वर्तमान आमे जगन्नाथ जनाण कवितार पद्यांशटी को पाठ करिबा। एही जगन्नाथ जनाणटी राग तड़ी परज अर्थात तड़ी परज रागरे रचित करा जाइछि। एठारे जनाणर प्रथम पादरे कवि लिखिछन्ति क्षीरमय सिंधु मो जीव बंधु तुम्भे तो जगतपति टेकी समदृष्टि पताका को पुणी एक पक्षपात रीति। हे महाप्रभु किए कि कला मु नकली किए कि देला अबा मु अबा नदेवा घेनी एते सरी हेली। हे महाप्रभु यह हूँ प्रथम पाद। एठार लिखा जाइछि क्षीरमय सिंधु जेमा जीवबंधु तुम्भे तो जगतपति टेकी समदृष्टि पताका को पुणी एक पक्षपात रीति। हे महाप्रभु किए कि देला मु नकली अबा मु अबा नदेवा घेनी एते सरी हेली। हे महाप्रभु यार अर्थ आम देखा। एठारे प्रथम पादरे थिबा कवितार मर्मार्थटी हेउछि मर्म अर्थटी हेउछि आलोच्य कविताटी काव्यशिल्पी बलदेव रथंक एक ब्याजमूलक स्तुति अटे। ब्याज स्तुति संस्कृत काव्य तत्वर एक अलंकार विशेषतः जोठारे निंदा छल स्तुति करा जाइथे ताहाको ही ब्याज स्तुति बोली कहुए। अर्थात जोठारे निंदा छल स्तुति करा जाइथे सेही स्तुति को निंदामूलक स्तुति को ब्याज स्तुति बोली कहुए। तो संचित कवितारे कवि सूर्य परमात्मा जगन्नाथंक निकट में आपणा हृदयर अभिमानपूर्ण अभियोग को बाढ़ी। यही संसार से ही अनादि अनंत अच्युत परम ब्रह्म अनेक व्यक्ति को यथाचित भाव में स्वकीय करुणा प्रदान करिसंति। कवि निजे कामनापूर्ण सकाशे समग्र जीवन प्रार्थना करुଥିଲେ सुद्धा तांको देवतार तो दूरे थाउ तांको डाक मध्य प्रभु जगन्नाथ शुणुनाहांती। तेणु कविंक भितरे भगवान जगन्नाथंक प्रति एक अभिमान भाव सृष्टि होइछि। से महाप्रभु जगन्नाथंक निकट रे एही दुर्बार अभियोग करिसंति एही जगन्नाथ जनाण कविता माध्यम रे। एठारे कविताटीर प्रथम पादरे कवि बलदेव रथ कहउचंती हे क्षीर समुद्र मध्य बास करुथिबा माता लक्ष्मींकर परम जीवनर बंधु तुम्भे हेउच समग्र जगतर स्वामी। अर्थात एठारे जगन्नाथंकु परम पिता स्वामी बोली संबोधन करा जाइछि एवं कहा जाइछि तुमे सारा संसार उपर समान दृष्टि रूपक पताका टेकी धरी अछ। तुम दृष्टि रे जगतर समस्त जीवन को महत्व समान तथापि बेले बेले तुम्हें कहीं पक्षपात आचरण करिथा बोली कवि बलदेव रथ जगन्नाथंक पाखरे निजर गुहारी को उपस्थापन करुछंती। कारण पृथ्वी रे जेउ माने तुमर करुणा लाभ करिसंती सेमाने कोन करिसंती अबा मु कोन अबा करि नाही सेमाने अबा कोन करिसंती। एठारे कवि बलदेव रथ कहउछंती जे जेउ माने आपणक करुणा लाभ करिसंती सेमाने कौन करिसंती एवं मु अबा कौन देई नहीं बा कौन करि नहीं जेथि जगो कि सेमाने आपणक अशेष करुणा लाभ करिसंती ओ मु किछि पाइबा को सक्षम होई नहीं। यह प्रथम पादरे कवि बलदेव रथ वर्णना करिसंती। तापर आमे देखिबा द्वितीय पाद।
ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୃଗ ଯୁବତୀ କି ରଖିଲ ଯେ ନାସି ମୃଗରୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଦାଉ, ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସ୍ମରଣ ବିନା ସେ କିସ କରିଥିଲା ଆଉ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସନ୍ତେ ଗାତ୍ର, ଜନେ କହିବାରେ ଅନେକ ପରାଜା ମନେ କଲା ସିନା ମାତ୍ର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୃଗ ଯୁବତୀକୁ ରଖିଲ ଯେ ନାସି ମୃଗରୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଦାଉ, ଚରଣ ପଙ୍କଜ ବିନା ସେ କିସ କରିଥିଲା ଆଉ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସନ୍ତେ ଗାତ୍ର, ଜନେ କହିବାର ଅନେକ ପରାଜା ମନେ କଲା ସିନା ମାତ୍ର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଅତୀତରେ ମୃଗ ଯୁବତୀକୁ ଶିକାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ସେ ତୁମ୍ଭ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ମରଣ ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲା। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗଜରାଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜରାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣ। ଲୋକଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଗଜରାଜ କେବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ବିକଳରେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଲେଖକ ଗଜରାଜର ସ୍ତୁତିକୁ ଏବଂ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତିକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ତୃତୀୟ ପାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନୃପସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ରୁପଦ ଦୂତା ଆବର, ଧ୍ୟାନରୁ ତ ଆନ କରିବାର କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋର ଦେହ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ହିତେ ଯା ଥାଅ ନିରତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନଥିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କାଞ୍ଚନ କେତେ କି ପାଞ୍ଚ ପଣ୍ଡୁରାଜା ସୁତେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନୃପସଭା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୁତା ଆବର, ଧ୍ୟାନରୁ ତ ଆନ କିଛି କରିବାର କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ହିତେ ଯେ ଥାଅ ନିରତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କାଞ୍ଚନ କେତେ କି ପାଞ୍ଚ ପଣ୍ଡୁରାଜ ସୁତେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତୃତୀୟ ପାଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି, ହସ୍ତିନାର ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନା କରାଯାଉଥିଲା ବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବା ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ତ ସେ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତ କିଛି କରିଥିବାର ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ। ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଜସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ତୃତୀୟ ପାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରୂପରେ କେଳତି ଉପରେ ପତାକା ଦିଆଇଲ ଯେ ପୂଜିକି, ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାହା ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାସାଦ ବଂଶୁ ରଜକି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଗତେ ତ ତାହା ଜଣା, ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ମିଳିଯିବାରୁ ହୋଇଛି ଯଶ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜଣାରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ରୂପରେ କେଳତି ଉପରେ ପତାକା ଦିଆଇଲ ଯେ ପୂଜିକି, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାସାଦ ବଂଶୁ ରଜକି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଗତେ ତ ତାହା ଜଣା, ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ମିଳିଯିବାରୁ ହୋଇଛି ଯଶ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜଣା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣ ରଜକିନୀ ଯୁବତୀକୁ କୁବ୍ଜକୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ତାହା ତ ମଥୁରା ନଗରବାସୀ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂସାରରେ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରୁ ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ମିଳିଯିବାର ଯଶନାଗରା ବାଦ୍ୟ ଭଳି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ କୁଜି ନାରୀକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ତ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନାଗରା ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ପଞ୍ଚମ ପାଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ପାଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନଳକୁବେରଙ୍କ ଚରିତକୁ ବୁଧେ ବଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମହା ଆହ୍ଲାଦ ଆପଣ କରିଛ ପୁରା ପୂରବେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମଶିଳା ତୁମ୍ଭକୁ କି ଉପକାର କରି ରୂପବତୀ ହୋଇ ବିଳସିଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଞ୍ଚମ ପାଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ପଞ୍ଚମ ପାଦରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଦ୍ଧନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମ୍ଭକୁ ପୂଜା କଲା ବୋଲି ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତା ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଉପକାର କରିଥିଲା ସେ, ଯେ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ନାରୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଷାଣ ବା ପଥର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା ବିଷୟରେ
ଏହି ପଞ୍ଚମ ପାଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣନର ଷଷ୍ଠ ପାଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ସୁଦାମା ଦ୍ୱିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଚରିଲେ ଗଳିତାଏ ଖୁଦ ଜନର ଦେବାରୁ ଫଳ ତାଦୃଶ ଲଭିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଏ କି କଲା କହ କାହା କାମକୁମ୍ଭ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେବଳ ସୁଦାମା ଦ୍ୱିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଆଚରିଲେ ଗଳିତାଏ ଖୁଦ ଜନର ଦେବାରୁ ଫଳ ତାଦୃଶ ଲଭିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଏ କି କଲା କହ କାହା କାମକୁମ୍ଭ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଷଷ୍ଠ ପାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସଖା ସୁଦାମା ଆପଣାର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଥିଲ। ଏହିପରି ତୁମ୍ଭର ଯଥାଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ କାହାର ବା କାମନା ରୂପକ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ଷଷ୍ଠ ପାଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସଖା ସୁଦାମା ଆପଣାର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାକୁ ତୁମେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇଥିଲ। ଏହିପରି ତୁମ୍ଭର ଅଯାଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ କାହାର କାମନା ରୂପକ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଖା ସୁଦାମା କେବଳ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଭକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି ବଳଦେବ ରଥ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ସପ୍ତମ ପାଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନୁନାଗତ ତୋ ମନ ନୋହେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହେବା ମତେ ନାମ ଶ୍ୱଶୁତକୁ ଡାକିବାରୁ ଦିବ୍ୟଧାମ ଲଭିଲେ କେମନ୍ତେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଜାମିଳ ମହୀଶୂର କେଉଁ ସାବଧାନେ ହୋଇ ନାମଗାନ କରିଥିଲେ ସେ ତୁମ୍ଭର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନୁନଗତ ତୋ ମନ ନୋହେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହେବ ଅବା ମତେ ନାମ ଶ୍ୱଶୁତକୁ ଡାକିବାରୁ ଦିବ୍ୟଧାମ ଲଭିଲେ କେମନ୍ତେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। କବିତାର ସପ୍ତମ ପାଦରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ କରିବେ, ତାହାହେଲେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାପ କରିଥିବା ଅଜାମିଳ ଅସୁର କେବଳ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ନାରାୟଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। କେଉଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଜାମିଳ ଅସୁର ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣର ଅନ୍ତିମ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ପାଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ପାଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି କବିରବି ରାୟଗୁରୁ ଯୋଡ଼ି କର ଯୁଗକୁ ଛାମୁରେ କହେ ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ମୋହର ଆୟତ୍ତ ନୁହେଁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସବୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ସିନା ରଖ ବା ନ ରଖ ମୋହରି ଗତିତ ପତିତ ପାବନ ବାନା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କବିରବି ରାୟଗୁରୁ ଯୋଡ଼ି କର ଯୁଗକୁ ଛାମୁହେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅବା କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋହର ଆୟତ ନୁହେଁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସବୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ସିନା ରଖ ବା ନ ରଖ ମୋହରି ଗତିତ ପତିତ ପାବନ ବାନା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ପାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତାର ଉପସଂହାରରେ କବି ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ତୁମର ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ତଥା କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ନ କରିବା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମ୍ଭେ ତ ପତିତ ପାବନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ। ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୋର ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ 8 ଗୋଟି ପାଦ ରହିଛି। ଏଠାରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ନିଜର ଗୁହାରି ଓ ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ପଦ ଓ ତା'ର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।